Hello friends. Kitchen cabinet finishes there are a lot of finishes available like acrylic, laminate, PU finish, which is we generally call it as paint finishes, and then veneer finish and also lacquered finish. So lacquered is a glass finish. So again so இந்த மாதிரி various types of finishes but generally பார்த்தீங்கன்னா ஒரு two finishesக்கு மட்டும் there's been a lot of debate and many times clientsum இதை பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ லேமினேட் ஃபினிஷ் போகலாமா இல்லை அக்ரிலிக் ஃபினிஷ் போகலாமான்றதை பற்றி. ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ என்னோடய கன்க்ளூஷன் என்னன்றதையும் நான் சொல்கிறேன். அண்ட் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் நீங்கள் எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் அஸ். So out of two popular choices, நம்ம first discuss பண்ண போகிறது acrylic sheets பற்றி. So acrylic sheets are generally made of polymer fiber. So it has a better glossy finish. Acrylic finish are considered as an alternate to lacquered glass finish. Because lacquered glass finish afford பண்ண முடியாதவங்க prefer acrylic because lacquered glass is considered as a benchmark of glossy reflective surface. So in case உங்களால் like lacquered glass afford பண்ண முடியலனா and then you can prefer acrylic sheet finish. So generally பார்த்தீங்கன்னா acrylic sheets are available in two finishes. One is gloss, which you would have known, and recent times it also started coming in matte finishes. Acrylic finish generally people are preferring it mainly for super reflective surface. So gloss finishes தான் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. So gloss, acrylic, laminates are quite popular choices compared to matte finish, but slowly matte is also making its way towards the kitchen. So generally acrylic பார்த்தீங்கன்னா like three different thicknesses அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் 2mm வந்தது and then 1.5mm வந்தது. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் 1mm கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க to mainly reduce the cost of the product. ஸோ 1mm இப்போ ரீசெண்டாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. And then நீங்கள் acrylic sheets யூஸ் பண்ணும் போது you have to use a special adhesives which is made specially for acrylic laminates. ஸோ acrylic நீங்கள் again யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் இட் ஆன் அ ஸ்மூத்தர் சர்ஃபேஸ் லைக் கோர் சர்ஃபேஸ் நல்ல ஒரு கேலிப்ரேட்டட் ப்ளைவுட்டாக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் ஈவன் ஒரு HDHMR போர்ட். சம்டைம்ஸ் டு ரெடியூஸ் காஸ்ட் பீப்புள் ஆர் ப்ரிஃபரிங் டு யூஸ் MDF ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலி யூ கேன் யூஸ் அ கேலிப்ரேட்டட் ப்ளை ஆர் அன் HDHMR when it comes to kitchen. And then acrylic finishes are very popular with its plain finishes. Generally பார்த்தீங்கன்னா acrylicல lot of color choices அவைலபிளாக இருக்குது. And wood finishes and other combination which is there in acrylic is not very famous. But நீங்கள் கிச்சன் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது you can prefer using acrylic along with a plain finish so that it has that super reflective surface which is efficient for kitchen. So some of advantages of acrylic sheets என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it has super reflective surface, high glossy surface. It can be also compared closer to a lacquered glass. Lacquered glassல இருக்க reflectiveness தான் it has an highest benchmark of reflectiveness. So kitchen cabinetsல நீங்கள் lacquered glass யூஸ் பண்ண முடியாத நேரத்தில் definitely you can prefer using an acrylic sheet to get that reflectiveness. And then life பார்த்தீங்கன்னா it has good life, ஒரு little maintenance ஓட it can go a longer distance and it can stay for a longer period of time. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் acrylic sheets பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபினிஷஸ்லாம் சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும். பிகாஸ் acrylic sheets நீங்கள் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்க நேச்சுரல் கலரே அதை ரீட்டைன் பண்ணும். ஸோ அகெயின் ஃபினிஷஸ் வைஸ் இட் ஹாஸ் அ பெட்டர் ஃபினிஷ் and an upper hand compared to laminates. And then next disadvantages in பார்த்தீங்கன்னா acrylic are costlier compared to laminates. And then longer periodல you have to maintain it quite a bit because it attracts the oil smudges and then fingerprints. ஸோ இதெல்லாம் அடிக்கடி அதில் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு எஃபர்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் required.
And then options வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has limited options compared to laminates. So color choicesலேருந்து and then variationsலாம் பார்த்தீங்கன்னா it has very limited choices. And then sometimes like if the acrylic has been exposed towards sunlight, அப்போ வந்து அது yellowing ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ சன்லைட்டில் அதிக நேரம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதோட நேச்சுரல் கலர்லேருந்து மாறி கொஞ்சம் yellowing ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் acrylic. ஸோ சர்ஃபேசிங் மெட்டீரியலில் நெக்ஸ்ட்டு பாப்புலரான சாய்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லேமினேட்ஸ். ஸோ லேமினேட்ஸில் அகெயின் லைக் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று இஸ் பேப்பர் பேஸ்ட் லேமினேட் அண்ட் பிவிசி லேமினேட். ஸோ பேப்பர் பேஸ்ட் அண்ட் பிவிசி லேமினேட்டில் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை. எக்ஸப்ட் பிவிசி லேமினேட், சம் பிவிசி லேமினேட்ஸ் வந்து நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். other than that there is not much of a difference. அதுக்கப்புறம் லைக் பேப்பர் பேஸ்ட் லேமினேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அகெயின் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஹெச்பிஎல், அதாவது ஹை ப்ரெஷர் லேமினேட் அண்ட் லோ ப்ரெஷர் லேமினேட்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் கிச்சன் வரும்போது லைக் ஹை ப்ரெஷர் லேமினேட்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்ட். அண்ட் அகெயின் வெரைட்டிஸ்னு வரும்போது லேமினேட்ஸில் இதில் லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ். மேட் ஃபினிஷஸ் இருக்குது, கிளாஸ் ஃபினிஷஸ் இருக்குது. அண்ட் கிளாஸ் ஃபினிஷஸ்லேயே லைக் ஸ்க்ராட்ச் ப்ரூஃப் லேமினேட்ஸாலும் இருக்குது. அண்ட் அகெயின் லைக் டெக்ஸ்சர் லேமினேட்ஸ் கூட இருக்குது. அண்ட் தென் லைக் திக்னஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லேமினேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 0.8 and 1 mm லேமினேட் இருக்குது. ஸோ அகெயின் கிச்சனுக்கு வரும்போது லைக் இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் 1 mm ஹை ப்ரெஷர் லேமினேட் அலாங் வித் மேபி அ கேலிப்ரேட்டட் பிடபிள்யூபி ப்ளை ஆர் இல்லைனா HDHMR போர்ட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் லேமினேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டியூரபிள், ஹேஸ் குட் வேர் அண்ட் டேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்பேர்ட் டு அக்ரிலிக். அதுக்கப்புறம் வந்து லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணால் போதும். அகெயின் லைக் இட் இஸ் வெரி சீப்பர் கம்பேர்ட் டு அக்ரிலிக். அண்ட் தென் லைக் வெரைட்டிஸும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் லாட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் அவைலபிள். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் ஆம்பிளாக இருக்குது. உங்கள் டிசைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய சாய்ஸஸ் சூஸ் பண்ண முடியும் லேமினேட்ஸ்ன்னும் போது. அண்ட் தென் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லேமினேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லைக் கிளாஸ் வந்து லைக் ரியல் ரிஃப்ளெக்டிவ் கிளாஸாக இருக்காது. ஆஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு அக்ரிலிக் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ ரியல் ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்ஃபேஸ். ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லேமினேட். ஸோ நீங்கள் எப்போ அக்ரிலிக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் இஃப் யூ ப்ரிஃபர் அண்ட் சூப்பர் ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்ஃபேஸ் கிச்சன், அப்புறம் ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனாக இருக்கணும், ஸ்பார்க்லிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ப்ரிஃபர் யூஸிங் அக்ரிலிக். அண்ட் அக்ரிலிக் யூஸ் பண்ணும்போது அகெயின் யூ நீட் டு மெயின்டைன் இட் பிகாஸ் அது வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் அட்ராக்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆயில் ஸ்மட்ஜஸ் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ். ஸோ மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் தென் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு மெயின்டைன் வித் ஒரு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியர் ஆப்ஷனாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் யூ கேன் கோ வித் அக்ரிலிக் ஃபினிஷஸ் ஃபார் கிச்சன். அண்ட் லேமினேட்ஸ்ன்னு வரும்போது இஃப் யூ வாண்ட் அ கிளாசி ஃபினிஷ் பட் நாட் சூப்பர் ரிஃப்ளெக்டிவ் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் லேமினேட் அட் மேபி அட் த ஹாஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் அக்ரிலிக். And then also if you prefer a kitchen where you don't want to use glossy surfaces அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக லேமினேட் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். பிகாஸ் லேமினேட்ஸ்ன்னு வரும்போது லைக் தேர் ஆர் குட் சாய்ஸஸ் அவைலபிள் வித் வுட் ஃபினிஷ் லேமினேட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன் ஃபினிஷ் லேமினேட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபினிஷஸ் தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் லேமினேட்ஸ் வித் மேட் ஃபினிஷ் யூஸ் பண்ணலாம். And also I generally suggest not using our glossy laminate while using a wood finish because it takes the originality வந்து வராமல் பண்ணிடும். So it's better to not use glossy laminate along with a wood finish. And then இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் போத் டுகெதர் அப்படின்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது அக்ரிலிக் அண்ட் லேமினேட் சேர்த்து யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். பிகாஸ் தட்ஸ் பிகமிங் எ பாப்புலர் சாய்ஸ். பிகாஸ் நீங்கள் அக்ரிலிக்கை வந்து அப்பர் கேபினெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு பிகாஸ் நீங்கள் அப்பர் கேபினெட் வந்து ஹை லெவலில் இருக்கிறதுனால இட் கிவ்ஸ் யூ தட் சூப்பர் ரிஃப்ளெக்டிவ் ஃபினிஷ். அண்ட் தென் லோவர் கேபினெட் ஆர் பேஸ் கேபினெட்ஸில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் ப்ரிஃபர் யூஸிங் அ லேமினேட் பிகாஸ் அகெயின் லேமினேட் வந்து இட் டேக்ஸ் குட் வேர் அண்ட் டேர். ஸோ அதனால் வந்து
லேமினேட்டை வந்து பேஸ் கேபினெட்டில் யூஸ் பண்ணுறதும் பண்ணலாம். ஸோ இதை மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணுறதும் இஸ் பிகமிங் வெரி பாப்புலர் nowadays. ஸோ யூ கேன் ட்ரை தட் ஆப்ஷன் ஆஸ் வெல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த லேமினேட் வெர்சஸ் அக்ரிலிக் ஃபார் கிச்சன் கேபினெட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் கிச்சன் கேபினெட்ஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினிஷஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் என்னென்ன இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அது ரிலேட்டடாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் as well. Thank you so much guys.